ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। सेवक की अरदास प्यारी, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। सेवक की अरदास है कि तेरे चरणों नूं मैं जप जप के जीवा, माया नूं नहीं, पदार्थां नूं नहीं, बच्चियां नूं नहीं, तेरे चरनां नूं जप जप के जीवा। ये किरपा कर दे। सारा संसार झूठ है, सारी झूठी माया है। सच्चे तेरे चरण गुरु जी, सच्ची तेरी संगत है, सच्चे तेरे चरण ने। संसार सब झूठ, खूब 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 तेरो नाम। तेरा नाम बड़ी अच्छी चीज है। ते झूठ दुनिया दा मान झूठा है। झूठ 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 सब दुनिया को मान कि मेरे को माया है, मेरे को वडियाई है, मेरे को सुख ने, मेरे को पदार्थ है। ये गुमान झूठा है। उनका नाम सच्चा है, खूब है। तो फिर नाम ही जपना चाहिए। तुसी नाम की वडियाई सुनी सी कि नाम आपे ही सब कुछ करता है। नाम नाल ही संत महापुरुष बनते आ, देवते बनते आ, चंगे चंगे मनुख नाम जपिया ही बनते आ। चंगियां आदतां नाम जपिया ही आउंदियां। नाम अपना रंग दिखाउंदा है। भगत नाम जप के बनते, संत नाम जप के बनते। नाम जपदा रहे, सिमरदा रहे, हर घड़ी पल मुख गुरु वाल रखे। नाम वाली नाम तो विछड़ के दुख, नाम जप के सुख। सुख नाही रे हर भगत बिना। हरि दी भगती तो बगैर कोई सुख नहीं। नाम जपो, सुनो। साडे गुरु पीर महापुरुष कम आउंदे आ। कल साखी सुनी संगतां ने कि वजीर ते दिन बड़ा माड़ा सी, उन्होंने फांसी मिलनी सी। संतां ने कहा तू अज जाना ही नहीं, अज भाई राज दरबार नहीं जाना, किते होर जाके बह जा। आपदे मुंडे नूं संदूक च बंद करके राजे दे कोल जमा कराया। जमा उस दिन कराया जिस दिन उनके ते तूमत झूठी लगनी सी। राजकुमारी दी झूठी तूमत लगनी सी कि वजीर दे मुंडे ने खराबी की ते राजे ने वजीर नूं मराउणा सी। मुंडे दी तूमत मुंडा संतां ने पहलों ही रखाता। चाबी राजे नूं दे दी, आप पासे चला गया। की होया? बस वो जड़ी समा टल गया।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਟਾਲਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਣ ਚੱਕ ਆ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਖੜਕੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਟਾਲਣ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਪਾਈ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਫੱਟੇ, ਥੱਲੇ ਮਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਚੜ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਖਾਲੇ ਵੇਚਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਦੱਬੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੰਗਤ, ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੀਲਾ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ, ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਓਟ ਬਣ ਗਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਓਟ ਬਣ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡਿੱਗਾ, ਗੁਟਕਾ ਮਾੜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੜਕ ਗਈ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਟ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਆਸਨ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਠੁੱਕੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ, ਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लाई सी नानकसर ठाठ मंदिर। उस समय खाड़कूबाद मुंडिया का जोर सी, असला चक्की हुई आ जाते सन। रात नूं डेरियां विच तां सौखा सी उन्हां नूं, घरां च हवेलियां ढाणियां च। एक पार्टी उत्थे आई ठाठ मंदिरां ते। हुण सानू की पता, वो जिधर मर्जी जा सकते। नेड़ी उन्होंने वारदात की, बंदे नूं मार आए। मैनू पता लग्या भी वो पार्टी, उन्होंने फोन किया भी पार्टी इत्थे गुरुद्वारे आए सी, इत्थों जाके वारदात करके आए। गुरुद्वारे फिर होके गए, जोर सी उन्हां दा। ते मैं क्या भी ये तो चक्कर पेगा फिर जेडे उत्थे सेवादार ने। मैं सीधा महापुरुषों को आ गया, बाबा कुंदन सिंह जी को। वो कुर्सी ते बैठे ने, मैं मत्था टेकिया तो थले चरण जमीन ते मलन लग पे, घसाउण लग पे। आपदा चरण घसाई जाते इस तरह। मेरे खड़क की भी मिटाई जाते, जिहड़ी गल होनी उहनूं मिटा रहे। उन्होंने खुरा फड़न वाले भी बंदे आते भी किहड़े बंदे किधरों आए किधर गए। कुत्ते भी लैके आते पुलिस दे जिहड़े सुंघदे। पर इधर महापुरुषों ने पहलों ही मेड़ दिता सी, ना कुत्ते उस पासे आए ना कोई खुरा उस पासे आया। उन्होंने चरण पहलों ही जमीन ते रगड़ते, खुरे ही खत्म हो गए। जेड़े कुत्ते काम करते सी उन्हां दी सुरती खत्म हो गई। नहीं तो पता नहीं की गेड़ पेंदे। अचानचक ही आन के पता ही नहीं बंदे उत्ते बोझ पै जाता है। बिना गल तो विपता बन के खड़ी हो जाती। पर औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को सास, सास प्रत पाले। प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, आदंत प्रभ सदा सहाई। धन हमारा मीत, मन बिलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूर्ण पैज रखाई। औखी घड़ी ना दिखाई सच्चे पातशाह, बिरद संभाल अपना मैनू औखी घड़ी ना दिखावी। आपने सेवक दी रखिया करी। बड़ो दिखाई सच्चे पातशाह, बिरद संभाल अपना। औखी घड़ी ना दिखाई सच्चे पातशाह, बिरद संभाल अपना। की घड़ी ना दिखाई सच्चे पातशाह, बिरद संभाल अपना।
ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ 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 ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ 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 ਜੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਛਾ ਰਹੇਗੀ। ਧਰੂਹ ਨੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਂ,
मेरे दुश्मन किवें मित्र हो सकते। उन्हें क्या नाम जपया पुत्र, की नहीं हो सकता नाम जप के। जेड़ी मर्जी वस्तु प्राप्त कर लीए नाम जप के ओही मिलती है। उन्हें सवाल किया सी किस उदम ते राज मिले, शत्रु ते सब होमन मीता, दुश्मन किवें सज्जन बनते। ये नाम जप के करो। बड़े भावना वाले कई ने, बीबियां बहुत श्रद्धा वालियां, उन्होंने दे पति दे सुभाव आदत बहुत गलत होंदी है। वो फिर टेक लैके बाबा जी के स्थान दी ते पाठ कर करके अपने पति के सुभाव नूं बदल लेंदी है। कौड़ियां नूं मिठा कर दिंदा नाम, बुरियां नूं भला बना दिंदा। संगत सुधार कर दी तार दी। एक माई का पुत्र माड़ी संगत नाल मर गया और रोज बाबा जी कोल आउंदी सी। पहलों पति उनका गया उस रस्ते, फिर पुत्र चला गया, पर उन्हें सिदक ना छड्डिया सेवा। जदों दो घर दे मैंबर माड़ी संगत विच चले गए ना, बर्बादी हो गई। एक बेटा बचिया, सेवा करदी करदी रो पई, माई क्यों तेनू की दुख है जी? मेरा पति भी ते पुत्र भी माड़े बंदे ले गए, ते तू माई को दसिया क्यों ना? तू असी काहदे वास्ते बैठे सी? हुण महाराज तीजा मुंडा भी उन्होंने गढ़ लिया, हुण बुरे बंदियां नाल जान लग पे। एक सेवादार नूं कहंदे जा भाई उन्होंने बुला के लिया। उसी पिंड दा सी, कहंदा जी मेरे नाल बोल चाल नहीं हुंदा। बाबा जी कहंदे कित्थे मुंडा हुण तेरा? कहंदे जी उन्हां नाल गया है, उसी आदमियां दे नाल। कहंदे असीं उहनूं मोड़दे हां वापस, तू जाके लैके आ। वो कहंदा जी मैं कदी बोलिया ही चलिया ही नहीं, साडा बोल बाणी बंद है। कहंदे तेनू आपे बुलाएगा, जा रस्ते च मिलेगा। इधरों गुरमुख प्यारा तुर पिया उहनूं लैण, उधरों पिंड दे कोल ही बाहरों मिल पिया। कहंदा तू कित्थों आया है? डेरे तो आया? कदी बोलिया नहीं सी। कहंदा हाँ मैं डेरे तो आया। मेरी मां उत्थे सी? उत्थे सी। वो हैरान हो गया, नहीं मैनू कदी बोले चले नहीं, अज क्यों बुलाया? कहंदा मैं तेनू ही लैण आया, बाबा जी ने भेजिया। तेरी मां उत्थे रोई जाके, मेरा पुत्र माड़े पासे जान लग पिया। बाबा जी ने कहा भी असीं उहनूं मोड़दे हां। कहंदा मैं उहनां नालों वापस आया मुड़ के। बस मेरे अंदर धड़कू लग गया कि अगे मेरा भरा इसे कम्मां च गया, हुण मैं भी इसे कम्मां च पै गया। तो मैं उत्थे ही पैर खिंच लिया। कहंदा तू नहीं खिंचिया, बाबा जी रूमी वालियां ने मोड़िया। वो कहंदे सी असीं मोड़दे उहनूं वापस, मैनू भेजिया तेनू लैण वास्ते। मैं कहा सी मैनू बोल चाल नहीं। कहंदे तेनू आपे बुलावेगा, आपे तेरे नाल आएगा। उसे समय उन्हें भी हौसला कर लिया
ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥੰਮ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਲਵੋ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋਈ ਬਚੋ ਸੋਈ ਪੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਭੀਆਂ ਸਭੀਆਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ
ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ जैसा कर्म करे इंसान तैसा फल दे भगवान जिहा बीजे सो लुणी कर्मा संधड़ा खेत गुरु कहते ने चंगे शुभ कर्म कर मंग भी गुरु दे अगे बाबा जी की अरदास है काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाओ नामदान गरीबी दा कहते परमेश्वर दाता वंडन लगा रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां करामातां धन माया दुनिया दी वडियाइयां लीडरी सारा कुछ आओ भी संसार वाले ले लो जेड़ा नाम सी वो परमात्मा ने टलियां थले लकोता कीमती उहदे उत्ते टली रख दी बाकी सब कुछ सामने रख गुरबाणी चाहता नाम रतन लय बुझा रखे नाम परमात्मा ने लको के रखे ये सब नूं नहीं मिलता दुनिया कहती मैनू आ मिले पदार्थ मिलने वडियाइयां मिले शोभा मिले देवते भी पै गए चक्रां विच भी रिद्धियां सिद्धियां करामातां बाबा जी को एक संत आया सी ना कहते मैनू मैं बड़े शिले कड्डिया मैं भूत प्रीत बस हो जाए मेरे यंत्र मंत्र चलन ये दुनिया दी वडियाइयां बाबा जी कहते सी ये तां साडे कुत्तियां तो मिलेगा 40 दिन कुत्तियां नूं रोटी पा कहता जी मैं तो बड़े साल लाए ने दे शिले कड्ढण ते मेरियां करामातां फुरियां ही नहीं कहते बाबा जी कहते तो साडे कुत्तियां तो मिल जाणगियां जिहड़ी तू मंगदा है तो बड़ी छोटी चीज़ है देवतियां ने माया लै ली तां ही लोग देवतियां नूं पूजदे ब्रह्मा की पूजा विष्णु की शिव जी की इहदी कर किसी नूं बोड़ बनाया पिपल बना के पूजदे आ किसी नूं पत्थर बना के शिवलिंगे फलाना है शिवलिंग का अर्थ होंदा कि शिव जी उनका लिंग स्थापन करना उनके नाम से ये माया पिछे उन्होंने माया मंगी सारे ने किसी माया चक ली किसी पदार्थ चक ले संत बैठे रहे सारे परमात्मा ने कहा भी तुसी नहीं कोई लिया किन्ना किन्ना कोई सी किन्नियां वडियाइयां तुहानू किन्ने मत्थे टकींदे किन्ने तुहाडे बोल सत होंदे संत कहते नहीं जी जिहड़ी वो चीज़ टल्लियां थले लकोई है सानू तां ओह दिओ परमात्मा ने फिर उन्होंने नाम कहते ये है नाम ये रतन परमेश्वर कहता है मैं लुको के रखिया सी पर मिलेगा उन्होंने जेड़ा गरीबी धारण करेगा निवाणा बन के रहेगा भेख सब मोह माया का त्यागी कहते ये टलियां थले तां रखिया इनू गरीबी रूपी भांडे च निमाणिया वो बहुतियां शोहरतां नहीं बहुते चेले नहीं बहुते कारोबार नहीं बहुतियां वडियाइयां नहीं उन्हां महापुरुषों को नाम होएगा जिवें बाबा खेम सिंह जी महापुरुष सी सादगी कोई लोकाचारी नहीं 4 बंदे इधर 10 इधर इधर कोई मीटिंग इधर कोई मेले इधर कोई दिखावे
ਸਾਧੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਛੋੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਬੜੇ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਲੀਲਾ, ਰਾਜਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪਦਾਰਥ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਤਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੂਚੇ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਖਤ ਵਕਤ ਵੱਲ ਮੂਲ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਕੀ ਕਰਸੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕਸਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣ ਲੈਣਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, 2-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਧਰਮ ਕਮਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਪਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਨਕਸਰ, ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਮੰਗੀ, ਚਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ, ਲਾਇਕ ਰਹਿਣ, ਮਾੜਾ ਧਨ ਨਾ ਖਾਣ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਨੇਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
मेवा खुआ मेवा मिले, फल फुल दे फल पात ले। आराम दे आराम मिले, दुख दर्द दे आफात ले। क्या खूब सौदा नगदे, दिन को दे रात को ले। ये कालयुग नहीं, कालयुग है इस हाथ दे इसे हाथ ले। तू औरों का सौदा बेड़ा पार करी, तेरा बेड़ा पार है। चंगे शुभ कर्मा वाला हो। एक कथा आउंदी कि बहुत नेक परिवार से, शाहूकार, बाग लाए हुए सी बगीचे, बड़ा सोहना घर बनाया सी। उन्हें बहुत ही चंगा नेक जवाई मिले। उन्हें धी नूं बाग भी देता, सब कुछ देता। सारा कुछ दे दिता। तो वह जवाई उनका काम करता सी, सदागरी का किते पिशौर जाता सी, किते काबल कंधार बड़ख बुखारे नूं, गां दी गां बगदाद नूं निकल जाता सी, व्यापार करता सी। धर्मी बहुत सी। उनकी लड़की सी, वो भी बहुत धर्मी सी, बड़ी नेक लड़की सी। सत संतोख कमाउंदी सी, दया कमाउंदी सी, धर्म कमाउंदी सी, कोई बुरा ख्याल नहीं चित च लियाउंदी सी, किसी माड़ी गल नहीं सुनती सी। बड़ी नेक लड़की। उन्होंने अरदास की भी इहो जी लड़की नूं तां इहो जिहा लड़का चाहिए, कोई साधु कर्मा वाला, जेड़ा भला लोग होवे। लड़की बहुत भली अवस्था वाली है। उहदी क्रिया बहुत शुभ, क्योंकि फल नेकी दा मिलिया, कमाई दा। जिहो जिहा बूटा उहो जी फल लगने। कहावत है, जिहो जी कोको उहो जी बच्चे। ये लड़की बहुत अच्छी, बड़े शुभ कर्म। कहते इहदे वास्ते परमेश्वर कोई इहो जिहा लड़का भेजे। उधर रस्ते विच नदी ते एक साईं लोग इशनान करता सी। एक सेब आ गया, उन्हें चक के खा लिया। खाण तो बाद याद आया कि ऐसी वैसी चीज खानी नहीं चाहिए। जेड़ा तुसी मेहनत करके करो, वो लकड़ा कट के साईं लोग उनका जो मिलता सी सीधा लिया के वो खाते सी। बाबा कुंदन सिंह जी भी करते रहे ने 2 साल। बाबा ईश्वर सिंह जी को हुक्म सी लकड़ा कट्ठियां करो ते वेचो, उनका जिन्ना सीधा चाहिए लै लो रोटी पानी वास्ते, ते भगती कीर्तन करो। अच्छा मेहनत का कीता होया धन गुरु साहब भी छकते आ प्रशादा। बाबा जी नूं भोग लाउंदे सी बाबा ईश्वर सिंह जी, जंगल च रहिंदे सी। विराग धार के निकल गए सी नानकसर, ते प्रशादा इवें बनाउंदे सी किसी नूं पता ना लगे साडा, कोई आवे ना। जिहड़े कमाई संभालते हैं, किसी का खाइए ना। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहते साडा मन चाहुंदा है कि मेहनत करके लकड़ा बेच के आटा दाल लिया के उनका बना के प्रशादा गुरु साहब नूं भोग लवा के
ਛਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਰਸ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਅੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੇਵ ਸਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪਾਓ। ਇਹ ਸੇਵ ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਵ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਲਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਾਗ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਫਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਬਗਦਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਲ ਤੇਰਾ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਲਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਖੂਹੀ ਤੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਹਿਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿੱਕੂ ਚਾੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਜਾਣ ਬੈਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾੜਾ ਧਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਖਾਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ, ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਏ।
ਉਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਬ ਖਾਧਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਲਾਓ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਦਾਰ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੋਸ਼ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੋਲੀਏ, ਗੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪੈਰ ਵੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗਾ ਸੇਬ ਖਾਧੇ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੰਧੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਨ, ਇਹ ਨੱਕ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੁਰੀਆਂ,
ਹੱਥ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੋਭਦੇ ਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ। ਸਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਈ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਖਿਣ ਪਲ ਭੋਗ ਭੋਗੋਗੇ ਫਿਰ ਭੋਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਸਾਈ ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਗਈ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਤੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਕੀ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੁਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰ। ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੰਗਣ ਮੁਗਲ ਨਾ ਜਾ। ਕੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇ ਭਲੀ ਮਧੂਕੜੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿਦਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੋਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਤੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਿਦਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਬੇਸਿਦਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਮਿਲੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਬਣਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਦੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਦਾਲਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੁੱਧੇ, ਸਵੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਬੁੱਧੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ, ਬਸ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰ ਜਾਣੇ। ਜੋੜੋ ਨਾ, ਹੋਤਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਕੇਲਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਵਹੀ ਵਿਸਤ ਜਾਏ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਡੋਰੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੀ ਜਨ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਹ ਰੱਖਿਆ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਤ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਲਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਤਿਆਗੀ ਰਹੇ, ਜੋੜ ਲਾਈ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਕੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋੜ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਪਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ 2-3 ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਸੋਨਾ ਸੀ, ਕੜਾ ਸੀ, ਆਹ ਸੀ, ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਬੇਗਮਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਬਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ। ਆਖੋ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਣਾ।
किधरों भी कोई चीज मिलनी, कदी पासे नहीं की, गैब नहीं की, कदी नहीं रखी। खुशी सी भी अपने महापुरुष अगे रखो, लिया लिया। कोई संगी माया देवे, कुछ देवे, पदार्थ देवे। बाबा जी खुश होंदे सी, बाबा कुंदन सिंह जी, बाबा खेल सिंह जी। असी जो हुंदा सी उन्हां अगे रखी गए, तो उन्हां भी फिर आख्या भाई मेरे को भी जो है वो तेरे अगे रख दिया। अपने महापुरुषां अगे, ठाकर अगे कहते जो कुछ तेरे कोल तू रखी जा, फिर वेखी उहदे कोल जो कुछ है वो तेनू देवेगा। अपने ठाकर जो पहराया, बौर न लेखा पुछ बुलाया। जो कुछ ठाकर का सो सेवक का, सेवक ठाकर ही संग जाह जियो। फिर मालक पिता कहता है जो कुछ मेरे कोले पुत्र तेरे वास्ते। पुत्र कहता पिता जो कुछ मेरे कोले बापू तेरे अगे रखागा। जो पिता, जो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोली गुर के पान। गुजी छड़ी नाही बात, गुरु नानक तो ठाकी नी दात। बापू बना लो, जो कुछ बाप दे चरणा च रखो। क्या होया करना, दिता होया लेना, गरीबा ना था तेरा माना। कोई अपना जोड़ जोड़ के नहीं रखना, सारा चरना च ढेरी करी जानी। चरना साई उन्हें कहा मैं तो धोखा हो गया। मैं क्या सी मैनू संतोख वाला पति होवे, तो तेनू तो संतोख ही नहीं। तू हुण रात वास्ते रखाता है। उन्हें कहा भी ये शिक्षा है कि दूजे तो ही मिलती है। कोई शिक्षा पति तो मिलनगियां, कोई पत्नी तो मिलनगियां। एक दूजे वाल वेख के धर्म वधदा है, गुण आउंदे आ। वो दोनों ही जंगल च निर्वाह किया, नाम जपदे की ने। महल की चीज है, माया की चीज है, आ फैशन की चीज है। ये सारी कल्पना ही है ना, दुख देने वाली चीज़ा ही ने। सादगी वधिया है, नाम जपना वधिया है, शुकर सबर की रोटी खानी वधिया है। गरीबी चंगी है उस अमीरी नालों जिहड़ी रब नालों तोड़ती है। महल माड़ियां माड़े ने जिहड़े रब नालों तोड़ते हैं। गरीबी चंगी है पर वो सुख, अमीरी माड़ी है। दुनिया च वार वार नहीं जमना, कुछ आया पाप लद के ना ले जाइए, पुण्य कट्ठे करके लेके जाइए। हुण समाप्ति है। हर जस गायो सज्जना सतनाम।